Dear students, so today we will discuss resistors and its color codes. So generally we know the resistor is a device which offers electrical resistance to flow of the current through it. That means this resistor which opposes the flow of current, it is a passive device, it is not an active device, it is a passive device and it will oppose the flow of current. For example, if you take a resistor, it is indicated by okay. So if this is a resistor R, when current is passing through the resistor, and this resistor opposes the flow of current. So this is the main work of the resistor, okay. So always opposes the flow of resistor, that means which offers electrical resistance, okay. So to flow of the current through it. And the next use is the resistor is used in generally electrical and electronics circuits are fabricated to offer certain standard values of resistance. So that means we use these resistors in circuit boards. So మనం సర్క్యూట్ బోర్డ్స్లో వాడుతూ ఉంటాం, లేదా ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏంటంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, అంటే మనకి కావాల్సినటువంటి ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్స్, మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్స్ తీసుకోవడం కోసం we use the resistors in a circuit boards. And also these in an electrical circuit, generally the resistance offered by connecting wires is negligible and hence it is taken as zero. అంటే మనం వాడేటువంటి యూస్ చేసేటువంటి సర్క్యూట్స్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. సో లైక్ దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యూట్, స్మాల్ సర్క్యూట్. So this is resistance R and this is voltage applied and I is the current passing through the circuit. Generally this is the resistor, AB is the resistor, AB is the resistor. Here this resistor offers some resistance, but generally these are connecting wires. This is connecting wire, so this connecting wire is also offers some resistance, but generally what we are taking this connecting wire, the resistance of the connecting wire is negligible. So that's why we are taking the resistance of the connecting wire is zero. అంటే మనం దీనికి కూడా అంటే ఒక ఈ వైర్కి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో బట్ మనం తీసుకున్నది ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఓకే. సో దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్లో అనేది తీసుకోవట్లేదు, ఓకే. సో జనరల్గా టైప్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్, సో జనరల్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో మనం జనరల్ హియర్ విల్ డిస్కస్ 3 types of resistors. The first type is carbon composition resistor. And second one is metal film resistor. And third one is wire wound resistor. So carbon composition resistor, metal film resistor and wire wound resistor. So 3 types of resistors are generally we use carbon composition resistors. The most extensively used is the carbon composition resistor. Generally we used carbon composition resistors in our circuits. So these resistors are available having some standard values. So we can calculate the standard values by using color code, okay. So these composition, so 3 types of resistor: carbon composition resistor, metal film resistor and wire wound resistor. So generally in our circuits మనం వాడేటువంటి సర్క్యూట్ బోర్డ్స్లో ఎక్కువగా కార్బన్ కాంపోజిషన్ రెసిస్టర్ని వాడతాం. సో ఈ కార్బన్ కాంపోజిషన్ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే సిలిండ్రికల్ ఫామ్ ఉంటుంది. అంటే సిలిండ్రికల్ ఫామ్ అంటే ఇలా సిలిండ్రికల్ ఫామ్.
సో ఇది మనం ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్లో చూస్తాం. సో ఇలాగా త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇక్కడ దీని మీద ఉంటాయి, ఒక కలర్ చివరికి ఒకటి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ కాంపోజిషన్ రెసిస్టర్. సో ఎక్కువగా మనం సర్క్యూట్స్లో వాడేది ఇదే కార్బన్ కాంపోజిషన్ రెసిస్టర్. సో మరి ఈ కార్బన్ కాంపోజిషన్ రెసిస్టర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కలర్ కోడ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్. దీనికి ఒక కలర్ కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కలర్ కోడ్ని మనం చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దిస్ వన్, this is the carbon composition resistor. So in this carbon composition, first here three lines, three colors, three different colors ఉంటాయి. So first దాన్ని first band, second band, third band, and the last చివరకు ఉండేది that is tolerance. Okay, so how can we identify these color codes? సో దీని కలర్ కోడ్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, సో దీనికి నేను ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్తాను. సో ఇది ఫస్ట్ బ్యాండ్ కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ బ్యాండ్ని క్యాపిటల్ ఏ అనుకోండి, సెకండ్ బ్యాండ్ని క్యాపిటల్ బి అనుకోండి, థర్డ్ బ్యాండ్ని క్యాపిటల్ సి అనుకోండి, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టాలరెన్స్ని క్యాపిటల్ డి అనుకోండి. సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద కలర్ కోడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ లైక్ క్యాపిటల్ ఏబి ఇంటూ 10 to the power of సి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డి. సో ఈ ఫామ్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏబి ఇంటూ 10 to the power of సి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డి. అంటే మరి ఏబిసిడి ఇయర్ 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 పారామీటర్స్కి ఎలా వ్యారీ అవుతుంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద కలర్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాండ్ యొక్క కలర్ని బట్టి ఏ వాల్యూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాండ్ సెకండ్ బ్యాండ్ యొక్క కలర్ని బట్టి బి వాల్యూ, థర్డ్ బ్యాండ్ యొక్క కలర్ని బట్టి సి వాల్యూ, ఫోర్త్ దట్ ఈస్ టాలరెన్స్ బ్యాండ్ యొక్క కలర్ని బట్టి డి వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్. So here, but how can we identify it? So for example, if the first color is, so I'm writing first color. So if the first color is black, it indicates to 0. Next brown, if it is brown, take it 1. Red 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, grey 8, white 9. So first black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet and grey, grey and white. So these are the 9 colors, 10 colors totally. So these 10 colors having 10 different values, 10 different numbers. Okay. And also 3 more colors are also there, that is gold. So here tolerance band, if it is gold, plus or minus 5% error, and silver plus or minus 10% error, and none, that means no color. So plus or minus 20%. Okay, so but how can you remember this order very easily? సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న కోడ్ ఒకటి చూద్దాం. ఆ కోడ్ ఏంటంటే సో దీన్ని ఫస్ట్ బిబి రాయ్ ఇస్ ఒక మనిషి పేరు, ఇది బిబి రాయ్ ఆఫ్ Great Britain, B.B. Roy of Great Britain had
a very good wife. So the simple one word, it's a simple line, one phrase. B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. B.B. Roy అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆ పర్సన్ సో ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అనమాట అతనిది. సో అతనికి ఒక అందమైన భార్య ఉంది. సో బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్. సో ఇక్కడ నేను పింక్ కలర్లో రాసినటువంటి కలర్స్ చూడండి ఒకసారి. 1 BB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇక్కడ 10 కలర్స్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ దానికి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ బ్లాక్. కొంతమందికి ఇక్కడ ఒక బీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బీ ఉంది, మరి ఫస్ట్ బ్లాకా బ్లూ అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ బ్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వైట్కి ఎండ్ అవుద్ది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బ్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వైట్కి ఎండ్ అవుద్ది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ద ఫస్ట్ లెటర్ మస్ట్ బి ఏ బ్లాక్. బ్లాక్ తర్వాత బ్రౌన్, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ వస్తుంది, మరి బ్లాక్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లూ అనుకోవచ్చు కదా అని. ఎందుకంటే బ్లాక్కి బ్రౌన్కి దగ్గర రిలేషన్ ఉంటుంది, కొంచెం దగ్గరగా, అంటే ఇట్స్ లుక్ లైక్ సిమిలర్, అంటే సిమిలర్ మేనర్లో ఉంటాయి. సో బ్లాక్ తర్వాత బ్రౌన్, తర్వాత రెడ్. ఓకే, సో రెడ్ తర్వాత ఆరెంజ్, నెక్స్ట్ ఎల్లో తర్వాత గ్రీన్ తర్వాత బ్లూ తర్వాత వైలెట్ తర్వాత గ్రే తర్వాత వైట్. సో మళ్ళీ ఇంకో డౌట్, ఇక్కడ ఒక జీవి ఉంది అంటే ఏంటంటే వైట్కి గ్రేకి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ బి హియర్ గ్రే అండ్ దిస్ ఈస్ గ్రీన్. ఓకే, సో బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ వైఫ్. సో ఈ కోడ్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కలర్ కోడ్ ఎలా రాయాలి థింగ్ చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రెసిస్టర్ తీసుకున్నాను, సేమ్ రెసిస్టర్. ఇన్ ద సేమ్ రెసిస్టర్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్, లెట్ us కన్సిడర్ రెడ్ ఉందనుకుందాం. ఫస్ట్ బ్యాండ్ ఈజ్ రెడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బ్యాండ్ రెడ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకో కలర్ తీసుకుందాం, దట్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ అనుకుందాం. Okay, and third one is orange. Okay, and the last one is, let us consider it is gold అనుకుందాం. సో ఇలా 4 కలర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ది ఫస్ట్ బ్యాండ్ దట్ ఈజ్ ఏ, సెకండ్ బ్యాండ్ బి, థర్డ్ బ్యాండ్ సి, ఫోర్త్ బ్యాండ్ డి. ఈ ఫామ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ కోడ్ రాయాలి. సో ఎలా రాస్తాం, మనకు ఆల్రెడీ వి నో ద ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, ఏబి into 10 to the power of c plus or minus d. So first letter a red ki enti c, red it is 2, so write 2. Next black b అంటే ఏ పక్కన నెంబర్ రాయాలి, సో బ్లాక్ కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ ఇంటూ 10 to the power of c. మరి సి దగ్గర ఉన్నటువంటి కలర్ ఆరెంజ్ ఈజ్ 3, సో రైట్ 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డి, దట్ ఈస్ గోల్డ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5%. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంతంటే ఆర్ వాల్యూ, సో 20 కిలో ఓం. సో మనం ఎర్రనికి వచ్చే పక్కన పెడితే సో 20 కిలో ఓం రెసిస్టెన్స్. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 2. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద ఫస్ట్ బ్యాండ్ని మనం గ్రీన్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ బ్యాండ్ గ్రీన్ అండ్ సెకండ్ బ్యాండ్ రెడ్, థర్డ్ బ్యాండ్ బ్రౌన్. So and last band it is none అనుకుందాం, no color. So first green, so it is 5, so write 5.
Next red 2 into 10 to the power of brown, it is 1. So plus or minus 20%. So now the resistance value is 520 ohm. So you neglect this 20%. ఓకే, అంటే ఈ నెగ్లెక్ట్ చేయాలని ఏం లేదు. 20% ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20% మీన్స్ సో ద వాల్యూ మే బీ 20% గ్రేటర్ దాన్ 520 ఆర్ లెస్ దాన్ 520. అంటే ఒక సర్టైన్ రేంజ్, ఆ రేంజ్ మధ్యలో ఈ ఇచ్చినటువంటి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వ్యారీ అవ్వచ్చు, ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలని ఏం లేదు. సో మనం తీసుకున్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20% యాక్యురసీతో ఉంటుంది. సో ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5% యాక్యురసీతో ఉంటుంది. ఓకే, గోల్డ్ అంటే కొంచెం మోర్ యాక్యురేట్ కంపేర్ టు దిస్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ color code of resistors. So that means you can calculate all the values